Friends, good morning everyone. See, this is the second video of Where There Is a Wheel. Welcome back to this session. See, under Where There Is a Wheel, you studied about the cycling movement where it can spread slowly, likewise we saw it spread across the district, which we can see in Padukottai is a village in Tamil Nadu. It is considered as one of the poorest district you come across, and we studied. They took 18 months to learn cycling. During the 18 months, 1 lakh rural women learned cycling. That much of enthusiasm they had. See, initially Jamila Bibi, Fatima and their friend Avakani, all in their early 20s, they started cycling. They learned they wanted to train the other women of their community to train the art of cycling. Afterwards, the cycling movement spread across the district, so that agricultural women, wherry workers, and also village health nurses, Balawadi and Anganwadi workers, jump cutters are all become fan, so that Aravali Ayyakam, which he gave a tap to the energy of cycling. So afterwards, Aravali cycling training camp is an unusual experience where we can find Kilakurchi village. They utilized their Sunday best. And also some of them organized or formed the song to encourage the bicycling. Afterwards, the whole phenomena was the brainchild of Sheila Rani Chunkat, who is a popular former district collector. Sheila Rani Chunkat, she is a top official in the district, so that she gave a personal attention to promote the drive. She sanctioned loan to get the bicycles for women. Up to this we studied. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿನಿಂದ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಒಂದು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿಲಕುರ್ಚಿ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೀಲಾರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಅವರು ಈ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1991 ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವಳು ಏನು ಟಾಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರು ಟಾಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಲೋನ್ ತಗೊಳೋರಿಗೆ, ಬೈಸಿಕಲ್ ತೊಗೊಳೋರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಳು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. 1200 ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಮೆನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಾಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಸೈಕಲ್ನ ಓಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಳು ಆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈಸಿಕಲ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೋನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶೀಲಾರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಅವರು ಅವಳ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಏನಾಯಿತು, ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಐಡಿಯಾ, Sheila Rani Chunkat idea. First the activists learned cycling, then the neo-literates wanted to learn. Afterwards every woman wanted to learn. She granted a loan for women to buy cycles. For the first time she wanted to learn activist first.
ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಯೋಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥವ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ they wanted to literate every women of the community. So not surprisingly, this led to the shortage of ladies cycles. Never mind, gent cycle would do just as nicely, thank you. Some women preferred the latter, as these have an additional bar from the seat to the handle. They can seat a child on that on the latter you can see the child on that, and to this day thousands of women here ride gent cycles. Thousands of other dreams of the day, they will be able to afford any bicycle at all. See when Sheila Rani Chunkat granted loans to the women to buy cycles, this led to the very surprising, because why? Because shortage of lady cycles, the problem of shortage of lady cycles which was occurred. ಲೇಡಿ ಸೈಕಲ್ಸು ಏನಾಯಿತು, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತೊಗೊಳೋದು ಕತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಕತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೇನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಲೇಡಿ ಸೈಕಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಗೂ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ, ಲೇಡಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೀಟಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಟಿಂದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಗೆ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬಾರನ್ನ ಅವ್ರು ವಿಮೆನ್ನಿಗೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವಿನ ಕಾವು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಹೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿನೇ, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಡ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್ ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ವುಡ್ ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ನೈಸ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ವಿಮೆನ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಟರ್, ಆಸ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಟ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. As I told you, the difference between the gent cycle and lady cycle. Gent cycle has a bar from seat to the handle. So some of the women wanted to prefer that only. They like the gent cycle only. What is the reason behind that? They can seat a child on that. For that reason, gent cycle also do the same thing. And yeah, you can seat a child on that, and to this day thousands of women here ride gent cycle. Here means in Padukottai, still today thousands of the women ride gent cycles. Thousands of other dreams of the day, they will be able to afford any bicycle at all. See, ಆ 1000 ಜನರ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, thousands of other dreams of the day, they will be able to afford any bicycle at all. They can able to afford any bicycle at all. ಯಾವುದಾದ್ರೇನು, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವೊಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆದಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದವು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. After the International Women's Day in 1991, this district can never be the same. Flags on the handlebars. There is a drastic change from 1991 to 1992. This district can never be the same because flags on the handlebars, bells ringing. Over 1,500 female cyclists took Padukottai by storm. Their all-women cycle rally stunned the town's inhabitants with its massive showing. ಇದನ್ನು ಏನು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. 1991ಇಂದ 1992 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಇದು. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ this district can never be the same.
flags on the handlebars, 1,000 female cyclist rally stunned the town inhabitants. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ರೂರಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 1,500 ಜನ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಏನು ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿನೇ ಎದ್ದಳ್ತು. ಸೊ ಟೌನ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್, ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾದರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ the rural woman learned cycling and displayed their skill. That is why they were stunned about the movement of cycling. Here as we studied that after the International Women Day, that district can never be the same, and also when Sheila Rani Chunkat sanctioned the loan, for that reason all the women love to buy bicycles with that loan. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನಕರಾಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಈ ವಾಸ್ ಅ ರಾಮ್ ಸೈಕಲ್ ಓನರ್. ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಪಡುಕೊಟ್ಟೆ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಡೀಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೈಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವನಿಗಾದಂಥ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನವಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮೇಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ ಕನಕರಾಜನ್, ಓನರ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೀಲರ್ ಸಾ ಅ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ 350% ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 year. See, as we told you, there is a problem which was arised after the sanctioning loan. There is a shortage of lady cycles, so that here Kannakarajan, who is sharing his information that he is a single dealer, saw a rise of over 350% in lady cycle. He got a percentage of 350 in sale of lady cycle. 1 year-ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಇಷ್ಟು, 350% ಲೇಡಿ ಸೈಕಲ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 2 reasons. ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಫಾರ್ 2 reasons. ವೈ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್. The figure is means 350% is wrong. Why it is considered as a wrong? One, a lot of women unable to wait for lady cycle went in for gent cycle. For the one reason why 350% lady cycles percentage of lady cycle is wrong means one is unable to wait for lady cycle. Most of the women were unable to wait for lady cycle, they went in for gent cycle. 2, he means Kannakarajan shared his information with me with great caution. For all he knew, I was an undercover agent of the sales tax department. See, as we all know that ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ತುಂಬ ಕಾಷನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ sales tax department. I was also agent of sales tax department. Is it clear? See, next, in any case, not all males were hostile. Some were even encouraging. Muthu Bhaskaran, even male Aravali activist, for instance, he wrote famous cycling song that has become their anthem. Here he is a Muthu Bhaskaran. As we studied about Kilakurchi village, Aravali cycling training camp is an unusual experience. There we can study some of the persons produced song to encourage the new learners. He means Muthu Bhaskaran, who is a male Aravali activist. Not all males were hostile, means enemies. We should not consider all males were enemies. So some were encouraging. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಇವನು ಮೇಲ್ ಅರಾವಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಫೀಮೇಲ್ ಅರಾವಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಜಮೀಲಾ ಬೀಬಿ, ಫಾತಿಮಾ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಾರ್ಮನಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಕುಡಿಮನ್ ಮಲಾಯ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತಂದರೆ,
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರನ್. ಹೂ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ದರ್ ಆಂಥಮ್. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಆಂಥಮ್ ಆಗೇನೆ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕುಡಿಮನ್ ಮಲಾಯ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವೈರೀಸ್, ಜಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಏನಾಯಿತು, when in the blazing heat of Kudimanmalai, it is a place, Kudimanmalai is a place in Padukottai. Stone quarries, you run into Manormani. Manormani, she is a person and also Aravali activist. Who is she? Manormani is a person who is a 22-old girl. ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು, 22 ವಯಸ್ಸು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅವಳು ಬರೋವಂಥ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಮೆನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ, ಕ್ವೇರಿ ವರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಾವಳಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವೈಟಲ್ ದಟ್ ಹರ್ ಕೋ ವರ್ಕರ್ ಲರ್ನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ very important that her co-worker learn cycling. So our areas are little cut off. She told me those who know cycling, they can be a mobile means movement. If we are independent means no, we cannot able to wait for buses or nobody. Wherever we can wants to go, we will go ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು ಯಾರು, ಮನಾರ್ಮಣಿ, ಕುಡಿಮನ್ಮಲಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. A single week in 1992, more than 70,000 women displayed their cycling skills at the public exhibition cum contest run by Aravali. See, in the first paragraph we studied about this. 70, they took 18 months, and during 18 months 1 lakh rural women learned cycling. Among that 70,000 women displayed their cycling skill in public exhibition cum contest. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 18 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಿತರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, 70,000 women display their cycling skill at the public exhibition cum contests run by Aravali. ಅರಾವಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ 70,000 ವಿಮೆನ್ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು. An impressed UNICEF sanctioned 50 MOPARDs for Aravali women activist. An impressed UNICEF sanctioned 50 MOPARDs for Aravali activist. MOPARDs means nothing but a cycle, ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಮೊಪಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯುನೆಸೆಫ್ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟನ್ನ ಏನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 50 ಮೊಪಾಡ್ಸ್ನ 50 ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಯಿತು. ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೂಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕಾನಮಿನೂ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. Why? Because some of the women here, agricultural or other produce can be sell within the group of villages. See, they can be able to sell their produce by using bicycling. ಅವರ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಅವರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಅವರಿದ್ದರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ಲು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇತ್ತು
ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿತಿನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಟ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಸ್ಸಸ್. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಆನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಸ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಬಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲಿ ಪೂರ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. It cannot be able to, they cannot be able to get the interior routes also. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೂರ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಗೇವ್ಸ್ ಯು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if a person was selling his produce, suddenly the line bus came, he wanted to drop that and get into the bus. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಓಡಾಡೋಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಈಗ ಬರುತ್ತೋ ಬಸ್ಸು ಆಗ ಬರುತ್ತೋ, ಅವನೇನೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಹತ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್, ಹಿ ಕುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಪ್ ಟು ಕವರ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ, ಅವನ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ರೂಟು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯುವರ್ ಲೀಜರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಶುಡ್ ಯು ಚೂಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಲೀಜರ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಲೀಜರ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ವುಮನ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೂ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಸ್ಸಸ್ ವರ್ ಆಫನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫಾದರ್ಸ್, ಬ್ರದರ್ಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸನ್ಸ್ ಟು ಈವನ್ ರೀಚ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. If they don't have bicycle, even those small producers, they used to wait for buses, were often depend on fathers, brothers and even sons to reach the bus stop. Bus stop maybe for long distance in villages, so that they have to get the support of their brother, husband, sons or even sons to reach the bus stop. Nextly, they could only cover limited number of villages to sell their produce. Large ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಿವಾಯನಮ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. And some walked. Those who cannot afford bicycle still do. These women had to rush back early to tend to the children and other performs like other chores like fetching water. Still some of women walked. They have to rush back early to the home. ವಾಪಸ್ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ನೀರು ತರೋದಕ್ಕೋ ಏನಕ್ಕೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಓಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. Those who cannot afford bicycle still do this work. Those who have bicycle, if you assume those who have bicycle, what are the tasks which was done by them? Those who have bicycle now combine these tasks with nonchalance, ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸಮ್ ರಿಮೋಟ್ ರೋಡ್ see a young mother, child on the bar, produce on the carrier. She could be carrying 2, perhaps even 3 parts of water
hung across the back and cycling towards work or home. See, ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಬೈಸಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಮದರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ರಿಮೋಟ್ ರೋಡ್, maybe not having the transportation that much of area. There she can have the child on the bar, produce on the carrier. She could be carrying perhaps 2 or 3 parts of water hung across the back. Hung means hang across the back, and cycling towards work or home. Either it may be cycling towards her home or work. She used to combine all these works in a way and move towards that much of capacity, that much of confidence, that much of self respect which was given by cycling. See, but ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಅದು ತಂದುಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಳಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯೆಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್. ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಗೇವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸ್ವಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? cycling which have the sense of self-respect which is bring to you, that is very important. Of course it is not economic, which is also said by Fatima. Why? Because even though she is a working woman, means a secondary school teacher, she was not able to buy a bicycle. She still hides a bicycle every evening to give debt for that. That is why she lost money from that. That is why she is telling here, giving me look that made me feel rather stupid. What money do I make from cycling? I lost money. I can't able to afford bicycle, but she ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಿನೇನು ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋದಂತೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಹಂಬಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, light that bicycle has a metaphor for freedom. As we initially read that bicycle which is symbolizes independence, mobility and freedom. ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಬಿಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ವುಮನ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಓಡಿಸೋದೇ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೌ ಬಿಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ವುಮನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಊಹೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಡ್ ಕನ್ನಮ್ಮಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ only the women knew how important it is. The achievement which is equal to an Himalayan achievement or like a flying an aeroplane, that much of greatness it has, it is only known by rural women. We are not able to. People may laugh for that, but they don't interrupt. They don't interrupt in our lives. They don't have the right to interrupt in our life. They maybe laugh, let them laugh. See. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ನರೇಟರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಇನ್ 1995 ಟು ಸಿ ಹೌ ದ ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 1995 ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿರೋದು. ನರೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈನ ಸಿಚುವೇಶನು. ವೆನ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1995, the craze was still on, but a large number of women were unable to afford bicycle. Each now costs around 1,400. In pre-script,
it has 1200. Now after 5 years means in 1995 1400. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು 1991 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1200 ಇತ್ತು ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಈಗ 1995 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? 1400 ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಯಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಇನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಿಲೋ 10 years ಆಫ್ ಏಜ್ ವರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸಿ But Padukottai remains unique among Indian districts for stunning preparation of women who have taken to bicycling and enthusiasm for gaining the skill among the rest. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಡುಕೊಟ್ಟೈ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಪರೂಪವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ವಿಮೆನ್ನಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 marks weightage, 1 marks plus 4 marks. I will send you assignment questions including this. If you have doubt, WhatsApp me. Thank you.